गप अमृतरे विक्रम बेताल गप मानव धर्म सबस्थित बेताल श्रुतवर्मार कहानी कहिबा आरंभ कला। प्रबाल देशर राजा मरुत वर्मांकर एक कन्या जात हैला। विवाहर बहु वर्ष परे झीओटीए जन्म होइथाए। पूर्णमी रात्रि रे तार जन्म होइथिबारु तार नाम रखागला कुमुदिनी। धीरे धीरे कुमुदिनीर सौंदर्य संपर्क रे सारा राज्य रे चर्चा हैला। असामान्य बुद्धिमतार परिचय देई कुमुदिनी राज्य सारा लोकंकु चकित करुथाए। मरुत वर्मा जानिथिले जे कुमुदिनी को जे विवाह करिवे से हेबे राज्यर राजा। तेणु अति पिलाटी दिनरु से कुमुदिनीर योग्य बरपात्रर संधान करिथिले। बरपात्र राजा मरुत वर्मांकर दूर संपर्कीय भौणीक सुपुत्र थिले। से ही हेबे भविष्यत देशर राजा। तांकर नाम श्रुतवर्मा। श्रुतवर्मा जेबे भी प्रबाल देश को आसुथिले तांकर विद्याभ्यास राजगुरु मुकुंदाचार्यंक पाखरे हेउथिला। तांको सहित कुमुदिनी ओ मणिमंत्र मध्य राजगुरुंक ठारू विद्या शिक्षा करुथिले। मणिमंत्र राजा मरुतवर्मांकर प्रधानमंत्री रत्नकेशरींकर पुओ थिले। बाल्य शिक्षा शेष हेबा पर्यंत तीन जण सेई जणे गुरुंक पाखरे विद्या शिक्षा करुथिले। मझिरे मझिरे कुमुदिनी ओ मणिमंत्रंक मध्यरे पिलालिया भଳି कଳି लागि रहुथिला। ता मध्यरे मान अभिमान स्नेहर आदान प्रदान मध्य किछि कम नथिला। मुकुंदाचार्य सेमानंकर कथाबार्ता बेस आग्रहर सहित शुणुथिले। सेमानंक कथाबार्ता मध्यरे थिबा गंभीरता तांकु बेस प्रभावित करुथिला। श्रुतवर्मा मध्य मझिरे मझिरे हस्तक्षेप करुथिला, किंतु केवल कଳି लागिबा भिन्न ता द्वारा आउ हेउथिला भी कौन। शैशव अतिक्रांत हेबा परे कुमुदिनीर विद्याभ्यास राज अंतपुर मध्यरे आरंभ हैला। किंतु पितांक प्रेरणारे कुमुदिनी पुरुष वेश धारण करी अन्य दुई जनक परी युद्ध शिक्षा कले। तीन जन बेस भल बंधु थिले। राजा मरुतवर्मा दुई जन युवकंकु लक्ष्य करुथिले। श्रुतवर्मा जोदिओ थिले राजांकर जोई, मणिमंत किंतु मने हेउथिले अतिमात्रारे मेधावी। दुई युवकंक मध्यरे अपूर्व वीरत्व देखि राजा मुग्ध होई जाउथिले। सौंदर्य ओ वीरत्वरे किंतु मणिमंत थिला श्रुतवर्मांक ठारू ढेर गुणरे भल। किंतु तफात थिला जणे राजपुत्र ओ अन्य जणे मंत्रीपुत्र। मंत्रीपुत्र हेले भी मणिमंतर क्षत्रिय गुण राजांकु मुग्ध करिथिला। राजा संदेह करुथिले तांको पुत्री मणिमंतर वीरत्व द्वारा प्रभावित हेउछि। अन्य पक्षरे राजा ओ राणी श्रुतवर्मांकु निजर जामाता भावे ग्रहण करि सारिथिले। कुमुदिनी प्रति श्रुतवर्मार आकर्षण मध्य थिला अधिक। राजा पुत्री कुमुदिनीर मन कथा जानिबा पई राणींकु परामर्श देले। राणी झियर मन कथा जानिबा पई यथासाध्य तांकर अंतरंग हेबाकु लागिले। धीरे धीरे से जानी पारिले झियो मणिमंतंक सौंदर्य ओ वीरत्व द्वारा केवल आकर्षित नुहे, परंतु ताकू पति भावरे मने मने वरण करि सारिछि। श्रुतवर्मा मांक पक्षरु जणे गुरुत्वपूर्ण संपर्कीय होइथिबारु कुमुदिनी तांकु बेस सम्मान ओ स्नेह दृष्टि रे देखुथाए। राणींक ठारू राजा जानिबाकु पाइले जे कुमुदिनी अन्य कोनोसी देशर राजांकर राणी होई जिबाकु चाहे नाही। तार इच्छा से आपणा देशर सुपुत्र मणिमंतंकु विवाह करी निज देशर लालन पालन करिब। अन्य राज्यकु राणी होई जिबा फलरे निज देशरे केही वंशधर रहिबे नाही। एई कथा जानिबा परे राजा स्तंभीभूत होई रहिथिले। से जहा आशा करुथिले ताहा ही घटिबाकु जाउथिबार देखि चकित हेले। एहिपरि एक समस्यारू किपरि उद्धार पाइबे से चिंता तांकु घारिबाकु लागिला।
ରାଜା କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଶ୍ରୁତବର୍ମା କୁମୁଦିନୀ ଓ ମଣିମନ୍ତର ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଥିଲା। ଶ୍ରୁତବର୍ମା ପିଲାଟି ଦିନରୁ କୁମୁଦିନୀକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଥିଲା। ସିଏ କୁମୁଦିନୀକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଚାହୁଁଥିଲା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୁମୁଦିନୀର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ମହାରାଜା ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତବର୍ମାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଦେଖ ଶ୍ରୁତବର୍ମା, କୁମୁଦିନୀର ମନ କଥା ତୁମେ ଜାଣ। ତେଣୁ ତୁମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଣିମନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ ଓ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁମୁଦିନୀର ମନ କଥା ପଚାରିବ। ତାକୁ ତୁମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବ, କୁମୁଦିନୀକୁ ତୁମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାହଁ। ଯଦିଓ ତୁମ ଉଭୟଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ସମାନ, ତଥାପି ତୁମେ ରାଜପରିବାରର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁମର କୁମୁଦିନୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଧିକ। ଏ କଥା ତୁମେ ମଣିମନ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିବ। ତଥାପି ଯଦି ମଣିମନ୍ତ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବୀର ସେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ ଯେ କରିବ, ସେ ପ୍ରବାଳ ଦେଶର ରାଜସିଂହାସନ ଓ ରାଜକୁମାରୀ କୁମୁଦିନୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ରାଜା ଶ୍ରୁତବର୍ମା କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମଣିମନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଣିମନ୍ତ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯିବା ପରି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜେ, ତେବେ ମୁଁ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଫଳରେ ମଣିମନ୍ତ ପରାସ୍ତ ହେବ। ତୁମେ ତାପରେ କୁମୁଦିନୀକୁ ମଣିମନ୍ତ ଓ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କହିପାରିବ। ଫଳରେ କୁମୁଦିନୀ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହେବ। ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୁତବର୍ମା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ କହିଲା, ମାମୁଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ମଣିମନ୍ତ ଓ ମୁଁ ସମପରିମାଣର ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ମଣିମନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ତାହା ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ କାମ କରିବା। ଅରାବଳୀ ପର୍ବତ ତଳେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଧରଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଅସୀମ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ କରିବି। ରାଜା ଶ୍ରୁତବର୍ମାଙ୍କ କଥା ମାନିନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଶ୍ରୁତବର୍ମା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୁତବର୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କହୁଥିଲ ପ୍ରବାଳ ଦେଶର ମହାରାଜା ତୁମର ମାମୁଁ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଣିମନ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁମର କି ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ଅଛି? ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଚକିତ ହୋଇ ଶ୍ରୁତବର୍ମା କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମଣିମନ୍ତଙ୍କ ସହ ମୋର ବେଶ୍ ପରିଚୟ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି ଆପଣ ଏପରି କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସ୍ମିତ ହସିଲେ। କହିଲେ, ବତ୍ସ, ମୋର ଏକ ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ମୁଁ ବହୁରୂପୀର ବେଶରେ ଦେଶରୁ ଦେଶ ବୁଲିଥାଏ। ମୋର ବେଶଭୂଷା ଦେଖି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ଓ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଏଠିକୁ ଆସିବା 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାଳ ଦେଶରେ ବସନ୍ତୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ସେଠାରେ ମୁଁ ମଣିମନ୍ତଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାହସଭରା ଯୁଦ୍ଧ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖିଲି। ଅବିଚଳିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ମଣିମନ୍ତଙ୍କ ପରି ଯୁଦ୍ଧ ବିନ୍ୟାସ କରିପାରିବ। ଏହା ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା କଦାଚିତ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ମନରୁ ଯାଉନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲେ କହିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୁତବର୍ମା କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରହିଲେ। ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଚାପି ରଖି କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିନ୍ୟାସରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲି।
ଶ୍ରୁତବର୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହସିଦେଲେ। କହିଲେ, ସତ, ତୁମେ ବି ସେଠାରେ ଥିଲ? କାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଶ୍ରୁତବର୍ମା ପ୍ରବାଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି କହିଲେ, ମାମାଶ୍ରୀ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କେହି କାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସବୁ କଥା ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି କୁମୁଦିନୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଇଚ୍ଛାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବା ଅନୁଚିତ। ମୋର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିମନ୍ତ ଓ କୁମୁଦିନୀର ବିବାହ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବେତାଳ ଏଇ କାହାଣୀ କହି କହିଲା, ରାଜା, ଶ୍ରୁତବର୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ତ? 6 ମାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଚୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା କ'ଣ? ପରିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା। ଏତେ ଅବିବେକୀକୁ ଦେଖିଛ କେଉଁଠି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ନୀରବ ରହିଲେ ତୁମ ମସ୍ତକ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ ହେବ। ବିକ୍ରମାର୍କ କହିଲେ, ଶ୍ରୁତବର୍ମା ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାରଣ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ କେହି କହିନଥିଲେ। ଯଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେହିପରି ଜଣେ ଗୁରୁ ମଣିମନ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏଥିରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଗୁରୁ ମଣିମନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ। ଶ୍ରୁତବର୍ମା ଯଦିଓ ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଭାଗ ନେବା କଥା କହିଲା, ତଥାପି ଗୁରୁ ନୀରବ ରହିଲେ ଓ ହସିଲେ। ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାରରେ ଶ୍ରୁତବର୍ମା ଜାଣିଗଲା, ତାର ଓ ମଣିମନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସେ ବୁଝିପାରିଲା, ମଣିମନ୍ତ ଓ ତାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ ନା। ଯଦି ବି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ବି ସେ ମଣିମନ୍ତଙ୍କୁ ଜିଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କୁମୁଦିନୀର ଯୋଗ୍ୟ ବର ସେ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ରାଜନୀତି ଓ ମାନବ ଧର୍ମର ଯଥାସାଧ୍ୟ ପାଳନ ମାତ୍ର। ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ରାଜନୀତିର ଧର୍ମ ଓ ମାନବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମାର୍ଗ ବାଛି ନେବାକୁ ହୁଏ। ରାଜାଙ୍କର ମନଭଙ୍ଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ବେତାଳ ଶବ ସହିତ ରାଜାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇ ବୃକ୍ଷରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା।